हाय फ्रेंड्स, एचजीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निम्न स्वागत है। मेरा सभी भाई को एचजीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को स्वागत है। तो मेरे पास एक सैमसंग का A14 A146B वाला मोबाइल है। डेड बूट में आ गया है, सेट डेड हो गया है, सेट ಏನಾಗಿದೆ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ಸೀಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೂ ಶೀಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೂ ಶೀಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೂಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ। डेड बूट ಯಾವ ತರ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, डेड ಯಾವ ತರ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ। इसका डेड बूट रिपेयर करेंगे तो या हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से, तो पूरा एंड तक वीडियो देख लीजिए। तो मैं इसका डेड बूट कैसे रिपेयर करना है ये वीडियो में बता रहा हूँ। तो फुल ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ। स्टार्ट ಮಾಡೋಣ, ವಿಡಿಯೋನ स्टार्ट ಮಾಡೋಣ। अभी इसका मैं शील्ड को उतार रहा हूँ। सो देखेंगे फ्रेंड्स ये क्या होता है। ಪವರ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟು, ಇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು। ಶೀಲ್ಡ್ನ ನಾನೇ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ಇದು। ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ರೀಡಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಂತ। चलो ठीक, इधर रीडिंग ना चेक ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ। सो रीडिंग को हम क्या कर रहा है, चेक करवा रहा है आपको। ऑन एंड ऑफ स्ट्रिप लगा दिया। ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। ಚಲೋ ಠೀಕ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಆಟೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 600 ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ 600 ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। $650 600 650 ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ 400 600 ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ 600 ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ। ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, 217 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಓಕೆ ಚಲೋ ಠೀಕ್। 6 ಪೋರ್ಟಲ್ ನೋಡಿ 0.7 ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ, 00 6 पोर्टल हाकता है जी, 6 पोर्ट में डाल रहा मैं, 6 पोर्ट में 0.7 ले रहा है। सो बैटरी एक बार चेक करेंगे कितना है, विदाउट बैटरी चेक करेंगे। विदाउट बैटरी मैंने अभी चेक करवाता हूँ। 07 विदाउट बैटरी, बैटरी को मैंने निकाला हुआ है तो भी 07 ले रहा है। ओके सो मैंने लगा दिया इसको, उसके बाद बैटरी को निकाल दिया है तो भी 07 ले रहा है। ओके सो ये केसेस में CPU MMC को क्या करना पड़ता है, रिवॉल्व करना पड़ता है। एक बार CPU MMC का ये उतार के क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है। सो अभी इसका EMMC CPU दोनों को उतारेंगे। सो ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, CPU ಮತ್ತೆ EMMC ನ ಎರಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ CPU ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ EMMC ಕೂರಿಸಿ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ಆನ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ A14 ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು EMMC ಇಂದ ಅಥವಾ UFS ಇಂದ।
ಸೊ CPMC ಆಫ್ಟರ್ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈ मॉडल ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ओके, तो ये कंप्लेंट है सेट CPMC आपने प्रॉपर तरीके से ऑन कर लिया, उसके यानी रिकॉल करके इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद भी क्या होता है, सेट ऑन नहीं होता. देखो हमने अभी CPU eMMC दोनों को उतरा हुआ है, इसको क्लीन करके उसको दोबारा लगाएंगे, क्योंकि है ना, तो क्लीनिंग का प्रोसेस में थोड़ा सा स्किप किया हूँ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, eMMC ನ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, CPU ನ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ 100% ಓಕೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. अपना क्लीनिंग 100% ओके हुआ है, कोई कंप्लेंट इसका अंदर नहीं है. ओके, सो अभी देखो मेरे पास CPU को रिबॉल किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, उसको क्या करेंगे, री इंस्टॉल करेंगे. अभी उसके बाद रीडिंग चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है. देखो इजी वे से मैं बता रहा हूँ, ये तो 100% क्लीनिंग हो गया, रिबॉल भी हो गया है, तो इसको मैं लगा रहा हूँ. ऐसा भी आप भी काम सीख सकते हैं. आ जाए SCT मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर को, लाइव काम आपको दिखा सकता है. ಸೊ ಅಭಿ CPU को इंस्टॉल कर रहा मैंने. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ CPU ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. CPU इंस्टॉल ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನ बूटिंग ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. CPU इंस्टॉल होने के बाद CPU का बूटिंग चेक करेंगे. 600 का ऊपर जा रहा था वो, तो अभी CPU इंस्टॉल करने के बाद सेम जाता है या कुछ दूसरा करके हम क्या करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे. इंस्टॉल करने का तरीका देख लो. तो 360 एयर मैंने रखा हुआ है, तो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा. गैप CPU और नोजल से 1 mm का गैप देना जरूरी होता है, ज्यादा दिया तो अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगा. तो ನಾಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ CPU ಮತ್ತೆ ನೋಜಲ್ದು 1 mm ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಭಿ ಮೇ ಕೂಲ್ कर रहा हूं, तो ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, फिक्स कर लिया है, देखेंगे क्या होता है. अभी सेम टू सेम नेक्स्ट DC अपना ओपन है, अभी इसको फिक्स करेंगे. देखो फ्रेंड्स, इधर ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ को मैं ಶಾರ್ಟ್ कर रहा हूँ. ಸೊ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ನ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. सो इधर ये मॉडल इधर ಎರಡು ऑन एंड ऑफ, इसका मॉडल में ये इधर लगा हुआ इसका ऑन एंड ऑफ. इसको क्या करेंगे हम, शॉर्ट करेंगे. शॉर्ट हो गया. अभी देखेंगे क्या होता है. सो DC देखो फ्रेंड्ಸ್, साइड में DC है. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೈಡಲ್ಲಿ DC ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सो 136 स्ट्रक आता है. ओके, सो क्या हो रहा है, 136 को स्ट्रक हो रहा है. मैं ऑन एंड ऑफ शॉर्ट किया हूँ. ओके, चलो ठीक. अभी eMMC को बैठाएंगे. सो ಏನು ಮಾಡೋಣ, eMMC ನ ಕೂರ್ಸೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. अभी इसका रीडिंग चेक करेंगे. ऑन एंड ऑफ शॉर्ट हो गया है. ऑन एंड ऑफ को मैं शॉर्ट किया था. देखो 173 में स्ट्रक हो गया है. अभी मैंने CPMC को रीबॉल करके लगा दिया 317, 374.
275, बस इतना ही स्ट्रक हो गया। चलो इसको एक बार ऑन एंड ऑफ, एक बार इसको लगाएंगे फ्रेम में, चेक करेंगे। 6 ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ 01 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ। ಸೊ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ 01 ತೊಗೊತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ, 01 ಹೋಗುತ್ತೆ 01। ಸೊ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಸೊ ಆನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ। ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ನೋಡಿ। ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ। ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, EMMC ತೆಗೆದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು EMMC ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ इधीವಿ, ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ। अभी क्या कर रहा है, मैं EMMC को ओपन कर रहा है, ओपन करके बॉक्स में इंस्टॉल कर रहा है। तो देखेंगे इसमें अंदर कोई पार्टीशन खराब ही है क्या है करके इस अटैक में आइडेंटिफाई करेंगे। सो अभी देखो आइडेंटिफाई तो हो गया है, सो आइडेंटिफाई आಗಿದೆ। सो ಲೂನ್ 4 GPTH हेडर इज़ नॉट वैलिड, ओके ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ। सो पूरा ओके लग रहा है मेरे को। सो क्वालकॉम सैमसंग में जाके मैं आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ, एक बार सैमसंग में क्या होता है देखेंगे। ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ। ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 100% ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ CPEFS 1 ಮಿನಿಟ್। ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ EFS ಬ್ಯಾಕಪ್, SecEFS, ಆಮೇಲೆ CPEFS ಮತ್ತು CP ಮೋಡಮ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಎತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕಪ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಸೇವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವು ಆಗಿದೆ। ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ बरोदिल्ला। ओके, सो अभी हम इसको एरेज करेंगे। सो एरेज करने के लिए यूएफएस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो आइडेंटिफाई करके अनलॉक का OTP करेंगे। अनलॉक OTP करके अनलॉक OTP ಮಾಡೋಣ। अनलॉक OTP ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಲೂನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೀಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನು ರೀಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮತ್ತು OTPನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ। एक एक पार्टीशन को मैं एरेज कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है। पहले मैंने उसको सिक्योरिटी को यूएफएस को रीड कर लिया, उसके बाद OTP अनलॉक करके अभी इसको मैं एक एक पार्टीशन को एरेज कर रहा हूँ। सभी पार्टीशन एरेज होने के बाद उसका एक लेटेस्ट फर्मवेयर से सैमसंग को फ्लैश करेंगे, बूट फाइल को खाली डाल के सेट को ऑन करेंगे। देखो मेरा अभी प्रोसेस जो है एरेज करने वाला लून 4 चल रहा है। सो लून 4 एरेज ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ। ओके, सो ಇವಾಗ कनेक्ट ಮಾಡೋಣ यूएफएस को कनेक्ट करेंगे। देखेंगे इसका अंदर लून तो नहीं, हमने एरेज कर लिया ऑलरेडी। ओके, सो अभी इसका सैमसंग में जाके श्योर स्कैन दे देंगे। देखो कोई पार्टीशन इसका अंदर नहीं है। इसको पार्टीशन देने के लिए अपने पास डाउनलोड किया हुआ फाइल से CSC को इधर देना पड़ेगा। CSC देने के बाद CSC ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ BL, ಸೊ ಸೇಮ್ BL ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ AP ನ ಕೊಡಬೇಕು। ಸೊ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾ ಸೂಪರ್ನ ಅನ್ಟಿಕ್ಟ್ 7 GB ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾನ अनटिक ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು फ्लैश ಮಾಡಬೇಕು सुपर एंड यूजर डेटा को अनटिक करके रीपार्टीशन का अंदर इधर टिक लगा के राइट करना है ओके ये 2-3 मिनट ले लेगा तो 100% पार्टीशन अपना बन जाता है सो इसके बाद हमने डिसेबल किया हुआ कॉन्फ़िगर को एनेबल किया हुआ कॉन्फ़िगर को डिसेबल करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है ओके सो पूरा के पूरा एक्सट्रैक्ट होके ये फ्लैश हो रहा है सेम मॉडल का फाइल अपडेट वाला फाइल को लेके इसको फ्लैश करना ज़रूरी है ऐसा काम आप भी सीख सकते हैं आ जाए SGT मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಬೋದು ಬನ್ನಿ SGT ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ EMMC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು UFS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಈಸಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸು UFI ಬಾಕ್ಸ್ ಮಿಪಿ ಟೆಸ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇರ್ 2 ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಬೂಟ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪವರ್ ಐಸಿಂದ CPU ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಪವರ್ ಐಸಿಂದ EMMC ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಬಕ್ LDO VRACಸ್ಗಳೇನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಂದ್ರೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡೋಣ EFS SecEFS EFS ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್ EFS ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ SecEFS ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SecEFS ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ CPEFS ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ CP ಡಿಬಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ CP ಡಿಬಗ್ मोडम CP debug चलो ठीक है उसके बाद जो है अपना CPEFS ಸೊ CPEFS ಇದನ್ನ ರೀಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅನ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೈಲು ನಿಮ್ಮದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ होने के बाद ये एनेबल करना है रिकॉन्फिगर को क्योंकि है ना सो हमने डिसेबल था उसको एनेबल किया हुआ इसको डिसेबल करना ज़रूरी है एक बार मैंने स्कैन दे देता हूँ सो देखिए क्या होता है अभी इसका पार्टीशन को इसका EFS को ये बैकअप ले रहा है इसका मतलब अपने अंदर EFS का पार्टीशन आ गया सो ಇದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇದ್ರೆ 100% ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ KG ಸ್ಟೇಟಸ್ कंप्लीट अंते सो RPM भी स्टेटस ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ सो ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ क्लोज ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ इसको क्लोज कर रहा हूं सो टूल को ओपन कर रहा हूं इजी अटैक टूल को ओपन कर रहा हूं इजी अटैक टूल ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ सो ಇವಾಗ ನಾನು UFS ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ सो ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗಳು ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ सो ಪಕ್ಕಾ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ OTP ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ लॉक ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ सो ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ OTP ನ लॉक ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ OTP को क्या कर रहा है हम लॉक करने के लिए पूछ रहा है सो ओके यस दे रहा हूं सो अभी क्या होता है लॉक OTP कॉन्फ़िगर लॉक डन हो गया अभी इसको एक बार आइडेंटिफाई करके ओपन करेंगे सो ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ OTP ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಚಿಪ್ನ ಸೊ ಚಿಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ UFS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು UFS ನ ಕೂರ್ಸೋಣ ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೋದು ಬನ್ನಿ SGT ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಲೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡ್ಯಾಡ್ ಬೂಟ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್
ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಲೈಟ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್, ಆಡಿಯೋ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು इवाग ನಾವು EMMC ने ಕೂರಿಸಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. सो इसको EMMC बैठा हुआ है, तो ओके फुल हो गया. ओके, तो अभी इसका मैं ಚೆಕ್ कर रहा हूं. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ओके, डायरेक्टली पोर्ट आ गया. तो और एक बात निकाल दिया मैंने, ऑन एंड ऑफ को शॉर्ट किया बिकॉज ये ऑन होके डायरेक्टली पोर्ट आना चाहिए, क्योंकि है ना इधर हमने खाली बूट को डाल दिया था, इसलिए अभी इसका मैं क्या कर रहा हूँ, वोडिन में फ्लैश कर रहा हूँ. क्या करे, वोडिन में फ्लैश करे. तो मेरे पास इधर वोडिन है ऑलरेडी, वोडिन. ओके, सो ये वोडिन में ऑलरेडी मैंने डाल दिया. देखो पोर्ट भी आ गया है. तो अभी इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको खाली फ्लैशिंग कर रहा हूँ. ಸೊ ಇದರ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ EFS ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇಂದ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ EFS ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ದು EMMC ಕೂರ್ಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, डायरेक्ट आके बूट बंदिದೆ. डायरेक्ट में बूट में आ गया. तो इसमें मैं वोडिन टूल से इसको क्या कर रहा हूँ, उसको फार्मवेयर को डाउनलोड कर रहा हूँ इसका अंदर, यानी मोबाइल का अंदर उसी का फ्लैश को फाइल को उसी का अंदर डाल रहा है. तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद अपना सेट ऑटोमेटिकली सेट ऑन हो जाता है. फ्रेंड्स, ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದ್ 2 ಮಿನಿಟ್ पास मारता वीडियो ना. तो 2 मिनट वीडियो को पास कर रहा है. तो उसके बाद देखेंगे अपना सेट फुल ऑन होगा क्या. आपको लाइव दिखाते हैं. तो ये काम आपको लाइव विदाउट शील्ड ओपन नहीं किया था, ऐसा ही था. तो हमने शील्ड ओपन करके पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका क्लियर हो गया. A14 में ज्यादा प्रॉब्लम है ये वाला मॉडल. तो A14 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಈಸಿ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು. बनी SGT मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर के, आप भी ऐसा काम सीख सकते हैं. तो EMMC चेंज, UFS चेंज, CPU चेंज, EasyJet बॉक्स, UFI बॉक्स, MIPI टेस्टर गियर 2 बॉक्स एंड हार्डवेयर, EMMC प्रोग्राम, CPU निकालने का, डालने का, कितना टेम्परेचर निकालना है, पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, डबल डेकर सभी. और उसके बाद ट्रेसिंग विथ स्कीमेटिक एंड DC पावर सप्लाई एंड आल्सो 6 पोर्ट से कैसे ट्रेस करना. और सेक्शन वाइज डेट सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन एंड नेटवर्क सेक्शन, फिंगर एंड ऑडियो सेक्शन, सभी तरह का सेंसर सेक्शन, सभी सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप हम विद स्कीमेटिक से हिसाब से कैसे रीड करने का, अपने पास स्कीमेटिक नहीं है तो कैसे करने का, ये सब कुछ आपको अपना कोर्स में बताया जाएगा. तो ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಡ್ಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. तो ऑलरेडी फ्लैट डिस्प्ले मारक बरोवರಿಗೆ ऑलरेडी फ्लैट डिस्प्ले कर रहा है ना, उसको एड्ज ग्लास का रिप्लेसमेंट करने का एक कोर्स में हम ऐड किया हुआ है. एमसी प्रोग्रामिंग, यूएफएस प्रोग्रामिंग एंड सीपीयू रीबॉलिंग मास्टर कोर्स एंड OCA. चलो ठीक है, सेटअप इधर दिखाओ. सो फुल सेट ऑन हो रहा है. तो फुल सेट ऑन ಆಗಲಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಆನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ देखो फ्रेंड्स, अभी ऑन हो रहा है सेट. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇವಾಗ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸೆಟ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿयो ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ लाइक ಮಾಡಿ, शेयर ಮಾಡಿ, कमेंट ಮಾಡಿ. तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. नया आदमी देख रहे तो सब्सक्राइब करें.
ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಲ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಸೆಟ್. 100% ಏನಾಯ್ತು, ಆನ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು. बनी एचडीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर के, ऐसा काम आप भी सीख सकते हैं। आ जाए एचडीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर को। सो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।